Good morning, students. Last class we have discussed about phosphorus chlorides. So mainly phosphorus trichloride. So phosphorus trichloride preparation and physical properties and some chemical properties also. So now today topic we have discussed about preparation of PCl 5 phosphorus pentachloride and physical chemical properties of phosphorus pentachloride. So how it is prepared? Overall preparation of PCl5. So preparation of PCl5 phosphorus pentachloride. Now first we have taken phosphorus. This phosphorus reacts with chlorine. Phosphorus reacts with chlorine to form PCl5. Okay, phosphorus reacts with chlorine to form phosphorus pentachloride. So it is a very easy and important reaction. So phosphorus reacts with chlorine to form phosphorus pentachloride. And next to second one, suppose we have taken phosphorus. So this phosphorus is reacts with sulfonyl chloride. This phosphorus is reacts with sulfonyl chloride to form in this reaction. So PCl5. So phosphorus pentachloride and next second one SO2 sulfur dioxide. Okay, SO2 sulfur dioxide. When phosphorus reacts with sulfonyl chloride SO2Cl2 to form phosphorus pentachloride PCl5. Next second one SO2 sulfur dioxide. Okay, next third one, when we have taken PCl3 phosphorus trichloride. This phosphorus trichloride is reacts with chlorine to form PCl5 phosphorus pentachloride. Okay, phosphorus trichloride is reacts with chlorine to form phosphorus pentachloride. Okay, so they are all preparation of PCl5. Okay, listen. So phosphorus pentachloride is formed by when phosphorus is reacts with chlorine to form PCl5, or phosphorus is reacts with sulfonyl chloride to form phosphorus pentachloride, or suppose phosphorus trichloride is reacts with chlorine to form PCl5 phosphorus pentachloride. Overall, what is the physical properties of PCl5? So overall PCl5 is the just like a yellowish, just like a powder, yellowish powder, just like it is a solid compound. Okay, no smell. So yellowish color. So overall it is powder. So which state? Solid state. Okay, so it is soluble in water molecules to form different types of compound. Suppose PCl5 is reacts with a water molecule to form POCl3. POCl3 means phosphorus oxy trichloride. POCl3 means phosphorus oxy trichloride. Next second one HCl hydrochloric acid. Okay, so when phosphorus, it is very important reaction. Write the reaction of PCl5 PCl3 with the water molecules. That is very important question. So phosphorus trichloride reacts with water molecule to form POCl3 phosphorus oxy trichloride and next to hydrochloric acid. So this POCl3 phosphorus oxychloride is reacts with water molecules to form so H3PO4. Okay, so remaining three hydrogens chlorine to form
HCl, hydrochloric acid. Okay, so POCl3, phosphorus oxy trichloride, is reacts with water molecule to form H3PO4. H3PO4 means phosphoric acid. H3PO3 means phosphorus acid. So it is also called orthophosphoric acid. Okay, orthophosphoric acid. Okay, so it is physical properties of PCl5. And next, what is chemical properties of PCl5? So PCl5 reacts with a number of components like a acetic acid or ethyl alcohol, some metals also. So like a silver metal or tin. Okay, number of components. So now suppose for example we have taken CH3COOH. So CH3COOH means acetic acid. Okay, CH3COOH means acetic acid, or it is also called ethanoic acid. So how many carbons? 2 carbons. COOH functional group, carboxylic functional group, oic word. So overall ethanoic acid. This ethanoic acid is reacts with PCl5, phosphorus pentachloride. Okay, to form CH3CO, 1 chlorine. So CH3COCl. Okay, CH3CO, 1 Cl. CH3COCl means acetyl chloride. Okay, acetyl chloride. Next further POCl3. So POCl3 means phosphorus oxy trichloride. Okay, POCl3 means phosphorus oxy trichloride. Next one hydrogen, 1 chlorine to form HCl, hydrochloric acid. Okay, so when acetic acid is reacts with PCl5, phosphorus pentachloride, so to form this reaction, acetyl chloride, CH3COCl means acetyl chloride. Next POCl3, phosphorus oxy trichloride, and next hydrochloric acid, HCl. Okay, so it is reacts with acetic acid, or suppose it is reacts with C2H5OH. C2H5OH means ethyl alcohol. So this ethyl alcohol is reacts with PCl5, phosphorus pentachloride, ethyl alcohol. So ethyl alcohol is also called ethanol. What is the IUPAC of alcohol function group? All word, ethanol. So this ethyl alcohol is reacts with PCl5, phosphorus pentachloride. So to form this reaction, C2H5Cl. So ethyl chloride. Next further POCl3. So POCl3, phosphorus oxy trichloride. Next further one hydrogen chlorine to form HCl, hydrochloric acid. So ethyl alcohol. So this ethyl alcohol is reacts with the PCl5, phosphorus pentachloride. So to form in this reaction, ethyl chloride, C2H5Cl, ethyl chloride, and next one POCl3, phosphorus trichloride. Next HCl means hydrochloric acid. Okay, so overall third one, it is reacts with silver metal. So silver is reacts with PCl5. Okay, silver is reacts with PCl5. So to form 2AgCl. So silver chloride. Next further PCl3, phosphorus trichloride. So silver reacts with PCl5, phosphorus
pentachloride to form PCl3 phosphorus trichloride, and next silver chloride. Okay, so next further Sn tin. So the tin is reacts with PCl5. PCl5 means phosphorus pentachloride. So to form in this reaction SnCl4, SnCl4. So tin tetrachloride, SnCl4, tin tetrachloride. Next further 2PCl3. So phosphorus trichloride. Okay, so overall tin reacts with the phosphorus pentachloride PCl5 to form tin tetrachloride SnCl4. Next phosphorus trichloride. So they are all chemical properties of PCl5. Okay, so PCl5 reacts with acetic acid to form main compound acetyl chloride. Next ethyl alcohol also reacts with PCl5 to form ethyl chloride. Next silver is reacts with PCl5 to form silver chloride and phosphorus trichloride. Next tin is reacts with PCl5 to form tin tetrachloride, and next further PCl3 phosphorus trichloride. Okay, so these are all chemical properties of PCl5. So what is the structure of PCl5? So structure of PCl5. In PCl5 central atom phosphorus. So what is the ground state electronic configuration? Outer shell 3s2, 3p3, 3d0. So we write for a orbital 3s orbital contain 2 electrons. So 3p orbital contain 1 single electron. So 3d 0. So it is a ground state. In excited state 3s orbital of 1 electron is jumped to 3d orbital. Okay, so it is a ground state. From ground state 3s orbital of 1 electron is jumped to 3d orbital, so it is called excited state. So in excited state phosphorus contain total 5 single electrons. So each chlorine atom contain 1 single electron. 5 chlorine atoms contain 5 single electrons. These 5 single electrons is bonded with the 5 single electrons of phosphorus atom to form PCl5. Okay, so overall sp3d1 hybridization. So what is the hybridization of phosphorus? sp3d1 hybridization. Okay, so overall it's contain total 6 bond pairs. చూడండి పాస్పిన్ని కనుక ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే మరి పాస్పిన్ని ఈ విధంగా మనం తయారు చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన విషయమే ఏంటిది, తెల్ల పాస్పరస్ను తీసుకొని మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణంలో కనుక కరిగించి జడ వాతావరణం సమక్షంలో కనుక ఒకవేళ చర్య జరిపితే మనకి pH3 పాస్పిన్ ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి విషయం నాకు తెలుసు. మరి ఏంటి మనకి ప్రధానంగా pH3 తయారీ ఎత్తును. సో ఓవరాల్గా P4 ఫాస్ఫరస్ను తీసుకొని దీనికి మనం NaOH సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అదేవిధంగా నీటిని కనుక ఒకవేళ మనం కలిపి చర్య జరిపితే మరి ఈ చర్యలో ఏర్పడేటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి pH3గా ఇక్కడ మనం తెలియజేస్తాం. అదేవిధంగా దీంట్లో ఏర్పడేటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ NaH2PO2గా ఇక్కడ మనం చెప్తాం. అంటే NaH2PO2 అంటే సోడియం హైపోపాస్పైట్గా ఇక్కడ మనం చెప్తాం. ఏంటంటే ఇది సోడియం హైపోపాస్పైట్గా ఇక్కడ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ విధంగా మనం పాస్పిన్ మనం తయారు చేయవచ్చండి. అంటే ముఖ్యంగా ఫాస్ఫరస్
ని తీసుకొని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణంలో కనుక ఒకవేళ మనం కరిగించి చర్య జరిపితే అప్పుడు pH3 పాస్పిన్తో పాటు మళ్ళీ మనకి ఏర్పడేటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటంటే సోడియం హైపోపాస్ఫైట్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ రెండో అంశం ఏంటి అంటే Ca3P2 అంటే కాల్షియం పాస్పైడ్ అని ఇక్కడ మనం చెప్తాం. ఈ కాల్షియం పాస్పైడ్కి మనం నీటిని కనుక ఒకవేళ కలిపి చర్య జరిపితే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్తో పాటు pH3 పాస్పిన్ అనేటువంటిది మనకి ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుందండి. అంటే ఈ విధంగా కాల్షియం పాస్పైడ్ని తీసుకొని నీటిని కలిపి చర్య జరిపితే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ CaOH టెకెన్ ట్వైస్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్తో పాటు ఇంకోటి pH3 పాస్పిన్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మనం పాస్పిన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా ఇక్కడ మనం తయారు చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇదే కాల్షియం పాస్పైడ్కి మనం HCl హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని కలిపి చర్య జరిపితే ఓకే కాల్షియం పాస్పైడ్కి HCl హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని కనుక ఇక్కడ మనం కలిపి చర్య జరిపితే CaCl2 అంటే ఏమైనా ఇక్కడ కాల్షియం క్లోరైడ్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఈ కాల్షియం క్లోరైడ్తో పాటు మనకి ఏర్పడేటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటి అంటే పాస్పిన్ అనేటువంటి ఏర్పడుతుందండి. అంటే ఈ విధంగా కాల్షియం పాస్పైడ్కి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని కనుక ఒకవేళ మనకు కలిపి చర్య జరిపితే కాల్షియం క్లోరైడ్తో పాటు పాస్పిన్ అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇవి మనకి పాస్పిన్కి సంబంధించినటువంటి తయారీగా ఇక్కడ మనం చెప్తాం. మరి ఈ పాస్పిన్కి సంబంధించినటువంటి రసాయన ధర్మాలు కానీ అదేవిధంగా భౌతిక ధర్మాలు కానీ ఏంటివి చూడండి. ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే పాస్పోనియం అయోడైడ్ అనేటువంటి పదార్థం నుంచి కూడా తయారవుతుందండి. పాస్పోనియం అయోడైడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి PH4I ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తాం. పాస్పోనియం అయోడైడ్ ఏంటండి పాస్పోనియం అయోడైడ్ అంటే PH4I చెప్తాం. దీనికి ఇక్కడ మనం KOHని కనుక కలిపి చర్య చెప్తే అంటే ఈ పాస్పోనియం అయోడైడ్కి మనం KOH పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ కనుక కలిపి చర్య జరిపితే ఈ చర్యలో KI పొటాషియం అయోడైడ్ ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా H2O నీరు, అదేవిధంగా pH3 అనేటువంటి ఏర్పడుతుందండి. అంటే ఈ విధంగా పాస్పోనియం అయోడైడ్కి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ని కలిపి చర్య జరిపితే పొటాషియం అయోడైడ్తో పాటు మనకి H2O నీరు, అదేవిధంగా pH3 పాస్పిన్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి భౌతిక ధర్మాలు ఏంటో చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ పాస్పిన్కి సంబంధించినటువంటి భౌతిక ధర్మాలను ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే ఇక్కడ ఈ pH3 అనేటువంటిది ఎటువంటి రంగు లేనటువంటి కారకంగా ఇక్కడ మనం చెప్తాం. ఎటువంటి రంగు అనేటువంటిది ఉండదు. అంతేకాకుండా కొంత చేపల వాసన అనేటువంటి మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా చేపల వాసన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇది అత్యంత విష స్వభావం కలిగినటువంటి పదార్థంగా ఇక్కడ మనం చెప్తాం. హైలీ పాయిజనస్ కాంపౌండ్ చెప్తాం. అంటే అత్యంత విష స్వభావం కలిగినటువంటి కారకంగా ఇక్కడ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ పాస్పిన్ అనేటువంటిది ఎటువంటి రంగు లేనటువంటి చేపల వాసన కలిగినటువంటి కారకంగా ఇక్కడ మనం చెప్తాం. అంతేకాకుండా ఇది విష స్వభావం కలిగినటువంటి కారకంగా ఇక్కడ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది మనకు ఇది పాస్పిన్కి సంబంధించినటువంటి భౌతిక ధర్మాలు ఇక్కడ మనం చెప్తాం. మరి ఈ పాస్పిన్కి సంబంధించినటువంటి రసాయన ధర్మాలు ఏంటివి, మరి ఎటువంటి కారకాలతో ఇక్కడ మనకు చర్య జరుగుతుంది అంటే చూడండి. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం ఈ pH3 పాస్పిన్ని తీసుకుందాం. ఈ పాస్పిన్ని తీసుకొని కనుక మనం HIని కానీ లేక HBrని కానీ ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ని కలిపి చర్య జరుపుదాం. అంటే
అంటే హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ కానీ లేక హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్ కానీ ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ని కలిపి చర్య జరుపుతాం. ఇక్కడ మనకి ఏమైపడుతుందంటే PH4I లేదా PH4Br అనేది అంటే పాస్పోనియం అయోడైడ్ లేక పాస్పోనియం బ్రోమైడ్ అనేటువంటిది మనకి ఈ చర్యలో ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఈ విధంగా మనకి పాస్పిన్కి హైడ్రోజన్ అయోడైడ్ని అదేవిధంగా లేక హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్ని కనుక యాడ్ చేస్తే మనకి PH4I పాస్పోనియం అయోడైడ్ లేక HBrని యాడ్ చేస్తే పాస్పోనియం బ్రోమైడ్ అనేటువంటిది మనకి ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా చూడండి CuSO4, మరి CuSO4 అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటండి ప్రధానంగా కాపర్ సల్ఫేట్ ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తామండి. CuSO4 అంటే ఏంటండి కాపర్ సల్ఫేట్ ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తాం. ఈ కాపర్ సల్ఫేట్కి PH3ని యాడ్ చేద్దాం, PH3ని యాడ్ చేద్దాం, పాస్పిన్ని యాడ్ చేద్దాం. చేస్తే కనుక ఇక్కడ మనకి ఈ చర్యలో ఏర్పడేటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ Cu3P2 అంటే కాపర్ పాస్పైడ్ అనే ఇక్కడ మనం చెప్తాం. అంతేకాకుండా ఈ చర్యలో H2SO4 అంటే ఏంటంటే సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము అనేటువంటి ఇక్కడ మనకి ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఈ విధంగా మనకి కాపర్ సల్ఫేట్కి పాస్పిన్ని కనుక కలిపి మనం చర్య చెప్తే ఈ చర్యలో ఇక్కడ కాపర్ పాస్పైడ్ Cu3P2 కాపర్ పాస్పైడ్తో పాటు H2SO4 సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం అనేటువంటిది మనకి ఈ చర్యలో ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మూడో అంశం కనుక మనం పరిశీలిస్తే HgCl2 అంటే HgCl2 అంటే ఏంటంటే మెర్క్యూరిక్ క్లోరైడ్కి ఇక్కడ మనం చర్య చేస్తాం. ఈ మెర్క్యూరిక్ క్లోరైడ్కి మనం PH3ని కలిపి మనం చర్య చెప్తాం. ఓకే, ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఓవరాల్గా HgCl2 అంటే మెర్క్యూరిక్ క్లోరైడ్కి మనం PH3 పాస్పిన్ని కనుక కలిపి చర్య జరిపితే మనకి ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటంటే Hg3P2 అంటే ఇక్కడ మనకి మెర్క్యూరిక్ పాస్పైడ్గా ఇక్కడ మనం చెప్తాం. ఓకే, మెర్క్యూరిక్ పాస్పైడ్గా ఇక్కడ మనం చెప్తాం. ఈ చర్యలో ఇంకా మనకి ఏర్పడేటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటి అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇవన్నీ మనకి పాస్పిన్కి సంబంధించినటువంటి రసాయన ధర్మాలు ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తాం. అంటే ముఖ్యంగా పాస్పిన్ అనేటువంటి హైడ్రోజన్ అయోడైడ్తో కానీ హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్తో కానీ చర్య జరిపినప్పుడు మనకి ఇక్కడ పాస్పోనియం అయోడైడ్ లేక పాస్పోనియం బ్రోమైడ్ అనేటువంటి పదార్థాలు ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ కాపర్ సల్ఫేట్కి పాస్పిన్ కనుక యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ కాపర్ పాస్పైడ్తో పాటు H2SO4 సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మెర్క్యూరీ క్లోరైడ్ని కనుక తీసుకొని పాస్పిన్ని కనుక యాడ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మనకి మెర్క్యూరిక్ పాస్పైడ్తో పాటు HCl హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అనేటువంటి మనకు ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి విషయం చెప్తాం. ఓకే, ఇది మనకి పాస్పిన్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా ఇక్కడ మనం చెప్తాం. ఈ పాస్పిన్ సంబంధించినటువంటి తయారీ కనుక ఇక్కడ మనం ఉపయోగాలు కనుక ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే ఈ పాస్పిన్ని చాలా రకాలైనటువంటి కాంపౌండ్స్ యొక్క తయారీలో ఇక్కడ మనం ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని క్యాటయాన్లను గుర్తించడానికి అంటే పదార్థంలో ఉండేటువంటి క్యాటయాన్లను గుర్తించడానికి కూడా మనకి పాస్పిన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రధానంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయం చెప్తాం. ఇంకా చాలా రకాలుగా మనకి పాస్పిన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉపయోగపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మనకు పీ బ్లాక్ సంబంధించినటువంటి మూలకాలకు సంబంధించినటువంటి విషయం అండి. మనం మిగిలిన విషయాలను తర్వాత క్లాస్లో మనం చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్లో ఇప్పుడు మనకి ఈ పీ బ్లాక్ విషయానికి వస్తే మనకి ప్రధానంగా ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్, అదేవిధంగా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనకు అడిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్. ఓకే, మనం తర్వాత క్లాస్లో మరొక లెసన్ గురించి నేర్చుకుంటాం.